الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله. First, we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala because Allah subhanahu wa ta'ala given us the opportunity to attend today's such blessed day, the day of Jum'ah. Today our khutbah topic is power of dua. Why is so important to make dua towards Allah subhanahu wa ta'ala? I have recited one verse. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. O my slave, call me, I will answer your supplication, your dua. And I have recited one hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, ad-du'a mukhul ibadah. The supplication, dua, this is the brain of worship. So can you imagine in our life, in our physical body, without brain, we are not able to sustain our daily activities. Because people, human body, drive by their brain. So like this, the Prophet ﷺ mentioned, if you perform lot of good deed, amal salih, and although you are not make dua, then this is not complete. And also the Prophet ﷺ mentioned in another hadith, man lam yas'alillah yaghdab alayhi. If you didn't ask Allah subhanahu wa ta'ala for your desired thing, then Allah subhanahu wa ta'ala will angry upon you. Subhanallah. If you see in our society, in this world, if you love your sons, if you love your wives, if you love your friends, and all the time they are asking you for expensive thing, then one time you will become fed up. But only Allah subhanahu wa ta'ala, He is saying, man lam yas'alillah yaghdab alayhi. So if you didn't ask Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala angry upon you. Subhanallah. When we perform our prayer in every rak'ah, in Surah Al-Fatiha, we'll ask Allah subhanahu wa ta'ala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. Iyaka na'budu. O Allah, only we worshipping you, wa iyaka nasta'een, and only we ask your help. So without Surah Al-Fatiha, there is no salah. That Prophet ﷺ mentioned, La salata illa bil fatihatil kitab. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া সুজুদ কৃতজ্ঞতা জানাই যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকে এই জুমার দিন, সাপ্তাহিক ঈদের দিনে আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার, নামাজ পড়ার, আলোচনা করার, আলোচনা শোনার সুযোগ দান করেছেন। সেজন্য সবাই শুকরিয়া আদায় করি, সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ।
আজকে আমাদের জুমার খুতবার টপিক হচ্ছে দোয়ার গুরুত্ব, শক্তি, ফজিলত, তাৎপর্য নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব সংক্ষিপ্ত আকারে। আমি আপনাদের সামনে একটি আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, ওয়াকাল রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, তোমরা আমাকে ডাকতে থাকো, আর যদি ডাকো তাহলে আস্তাজিব লাকুম, তোমাদের ডাকে আমি আল্লাহ সাড়া দেব। এবং একটি হাদিস জনাব রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লক্ষ লক্ষ হাদিস থেকে একটা হাদিস আপনাদের সামনে আমি পড়েছি। আদ-দুআউ মুখুল ইবাদা, দোয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা নেক আমলের মগজ, ব্রেইন। যেভাবে করে আমাদের শরীর পরিচালনা করতে গেলে পরে ব্রেইন ছাড়া আমরা চলতে পারি না, কারণ আমাদের এই হাত পা, আমাদের চলাফেরা, আমাদের কাজকর্ম সবকিছু ব্রেইন কন্ট্রোল করে। ঠিক এইভাবে আমরা যদি আল্লাহর কাছে দোয়া না করতে পারি, যতই ভালো কাজ করি না কেন, এটা আল্লাহর কাছে পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ আপনি কোনো একটা জিনিস সুন্দর করে পার্সেল করার জন্য আপনি রেডি করলেন, কিন্তু এটা পোস্ট করলেন না, তাহলে কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত এটা কিন্তু আপনার ডেস্টিনেশনে, যেখানে আপনি যাওয়ার কথা, সেই প্রাপকের কাছে কিন্তু পৌঁছবে না। ঠিক এইভাবে আপনি নেক আমল করলেন, কিন্তু এই পোস্ট করার যে মাধ্যম, যে মিডিয়া, এটা হচ্ছে আপনার দোয়া। তো এই জন্য যত বেশি দোয়া করতে পারবেন, তত বেশি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে আপনার ফজিলত, আপনার যে চাহিদা রয়েছে জীবনের, এগুলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দেওয়ার জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন। যেমন করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আরেকটি আয়াতে বলতেছেন, ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ, সূরাতুল কাফের মধ্যে, যে আমাদের যে এই শ্বাস রোগ বলা হয়, গলার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে রোগ, শ্বাস প্রশ্বাস বাইর হয়, সেই রোগের চেয়ে আমাদের আল্লাহ আমাদের আরো নিকটে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমরা যখনই ডাক দেই, তখনই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। এই যে আমরা সবাই পড়ি আয়াতুল কুরসি, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, আল্লাহ হচ্ছেন সেই সত্তা, হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, যিনি চিরঞ্জীব, সব সময় জীবিত আছেন, ওনার কখনো মৃত্যু নাই। লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, এবং এই আল্লাহ হচ্ছেন সেই সত্তা যাকে কোনোদিন কোনো তন্দ্রা, কোনো নিদ্রা তাকে টাচ করে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কোনো টায়ার্ডনেস নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আমরা যদি এক রাত্র, দুই রাত্র আমরা যদি না ঘুমাই, তাহলে পরের দিন আমরা কি করব? এভাবে জিমাইতে থাকবো। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, উনি হচ্ছেন সেই সত্তা যাকে নিদ্রা এবং তন্দ্রা এগুলার থেকে উনি পবিত্র। এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে মুফাসসিরিন ইকরাম বলতেছেন যে লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, যখন মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সাথে কথা বলতে গেলেন, এজন্য উনাকে মুসা কালিমুল্লাহ বলা হয়, উনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলছিলেন। তো তখন মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহ, এই পৃথিবীতে মানুষ কাজ করলে, কাজ করতে করতে একটু টায়ার্ড হয়ে যায়, কিছু রেস্ট নেয়, আপনিও তো পুরা পৃথিবী চালাইতেছেন, আপনি যদি কিছু রেস্ট নিতেন তাহলে ভালো হইতো না? আমাদের কি রেস্টের প্রয়োজন হয়? অবশ্যই রেস্টের প্রয়োজন হয়। কিছুক্ষণ কাজ করার পরপরই আমাদের ব্রেকের দরকার হয়। তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার নবী মুসা আলাইহিস সালামকে জবাব দিলেন যে, আমি যদি আল্লাহ ঘুমিয়ে পড়ি, রেস্ট নেই, যখন আমার কোনো বান্দা আমাকে ইয়া আল্লাহ বলে রাত্রে দোয়া করতে থাকবে, তখন কে জবাব দেবে? কারণ এই পৃথিবীতে হয়তো আল্লাহ যদি ঘুমিয়ে পড়েন, কোন জায়গায় হয়তো ফজর হইতেছে, আরেক জায়গায় জোহর হইতেছে, আরেক জায়গায় এশা হইতেছে। ঠিক এইভাবে ওয়াকুল্লুম ফি ফালাকিন ইয়াসবাহুন, এই পৃথিবীটা ঘূর্ণীয়মান অবস্থায় ঘুরতেছে। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, যিনি আমাদের সকল চাহিদা শুনবেন, দেখবেন, লা তুদরিকুল আবসার ওয়া হুয়া ইউদরিকুল আবসার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সব সময় দেখতেছেন, যদিও আমাদের চর্মচক্ষু দিয়ে আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে দেখতেছি না।